Let us go to that number third subject. మూడవ విషయం దగ్గరికి వద్దామండి మరి. Revelation chapter 13 verse 16 to 18. ప్రకటన గ్రంథం 13వ అధ్యాయం 16 వచనం నుండి 18 వచనాలు. Revelation 13 16 to 18. ప్రకటన గ్రంథం 13వ అధ్యాయం 16 18 వచనాలండి. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell save that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. కాగా కొద్దివారు గాని గొప్పవారు గాని ధనికులు గాని దరిద్రులు గాని స్వతంత్రులు గాని దాసులు గాని అందరూ తమ కుడి చేతి మీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముద్ర వేయించుకొనున్నట్లును ఆ ముద్ర అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖ్య అయినను గలవాడు తప్ప క్రయ విక్రయములు చేయుటకు మరి ఎవనికిని అధికారము లేకుండునట్లును అది వారిని బలవంతము చేయుచున్నది. బుద్ధి గలవాడు మృగము యొక్క సంఖ్యను లెక్కింపనిమ్ము, అది ఒక మనుష్యుని సంఖ్యయే, ఆ సంఖ్య 666. ఇందులో జ్ఞానము కలదు. Here is written that every man will be given a number. ఇక్కడ రాయబడిన మాట ఏమిటనగా ప్రతి మనుష్యునికి ఒక సంఖ్య ఇవ్వబడుతుంది. And if he doesn't have that number, he cannot buy or he cannot sell. ఒకవేళ ఆ సంఖ్య గనక వేసుకున్నట్లయితే క్రయ విక్రయములు ఏవి కూడా చేయలేరడు, కొనడం అమ్మడం గాని. This is going to practically happen during that second 3.5 years time of Antichrist. ఇది క్రియాపూర్వకంగా క్రీస్తు విరోధి యొక్క ఏలుబడి యొక్క 3.5 సంవత్సరాల కాలంలో సంభవిస్తుంది. But the preparation for it is already happening now. దీని కొరకైన సిద్ధపాటు ఏర్పాట్లు ఇప్పటికే మొదలైనాయి. Now India was the country where giving a number was very difficult. మరి భారతదేశం ఎలాగైపోయిందంటే సంఖ్య ఇవ్వడం కష్టతరమైపోయింది. Because India is a country with so much population. ఎందుకంటే భారతదేశంలో జనాభా అత్యధికంగా పెరిగింది. And many do not have houses. అనేక మందికి ఇండ్లు లేవు. So it will be very difficult for the people of India to be numbered. అందుకే భారతదేశంలోని ప్రజలకు ఈ సంఖ్య ఇవ్వడం కష్టమవుతోంది. Therefore, government of India last year made an elaborate program. అందుకనే పోయిన సంవత్సరంలో భారతదేశ ప్రభుత్వం వారు ఒక విశాలమైన ప్రణాళిక ఏర్పరిచారు. I have a paper with me of July 24, 2009. మరి 2009వ సంవత్సరం జూలై 24వ తారీఖు నాడు ఉన్న వార్తా పేపర్ నా చేతిలో ఉంది. This is a Hindu newspaper. ఇది హిందూ పేపర్ లో వచ్చేసిందండి. Government of India have selected a man and given him a cabinet minister position. మరి భారతదేశం వాళ్ళు ఒక వ్యక్తిని కనుగొని క్యాబినెట్ యొక్క హోదా అతనికి కల్పించారు. CEO and the chairman, Infosys chairman Nandan Nilekani అని CEO మెంబర్ ను ఒకరిని ఏర్పాటు చేశారు. His duty was to number the whole people of India. ఆయనకి ఇవ్వబడిన బాధ్యత ఏమిటనగా భారతదేశంలోని జనగణన చేయాలి. Now during the last 2-3 months census is going on even in Andhra also. మరి గత 2-3 months 2-3 నెలలుగా భారతదేశంలో జనగణన మొదలైంది. Even in Andhra Pradesh. Yes. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా మొదలైందండి. What they are doing now? వాళ్ళు చేస్తున్నది ఏమిటి? ఇప్పుడు they are going to give you a number. వారు మీకు ఒక సంఖ్యని ఇవ్వబోతున్నారు. They are going to take your photographs. మీ చిత్రపటాన్ని తీసుకుంటే ఫోటో తీసుకుంటారు. In another 2-3 months it's going to be completed. నేను అనుకున్నాను ఇంకొక 2-3 నెలల్లో ఆ ప్రక్రియ సంపూర్తి కావచ్చేమో. It has to be completed. అది పూర్తి అవ్వవలసి ఉంది. Almost 3/4 of the work is over. ఇప్పటికే 3వ వంతు పని ముగించబడింది. I hope in your Hyderabad in houses they have come and taken all the things. Only things here they have to take your photograph. Yes, that is left. Every information has been taken. Yes. So
Now what they are going to give you? మరి వాళ్ళు మీకు ఇవ్వబోయేది ఏమిటి? There are so many things written, but I want to tell you what is connected to the word of God. మరి అనేక విషయాలు అక్కడ రాయబడ్డాయి కానీ దేవుని వాక్యానికి సత్సంబంధమైనవేవో అవి చెబుతాను. And I'll just read it in English and brother will explain it later. ఇంగ్లీష్ లో చదివిన తర్వాత నేను తెలియజేస్తాను తెలుగు. Let there be any ambiguity over the task entrusted to UIAI. Mr. Nilakanani clarified that the authority's job would be not to issue cards, but only create a database of the identity of people. We are not going to be issuing cards. We are going to issue numbers. We are going to issue a unique identical number for each person. Our intention is to give everybody a unique number to each person. We will have to do it with some kind of a biometric identification. Here it says, ఇక్కడ చెబుతున్న మాటలు ఏమిటేనండి? earlier they used to give you identity cards. మరి క్రితం సారేమో మీకు ఐడెంటిటీ గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వబడుతుండేవి. Now they are not going to give you a card but a number. కానీ ఇప్పుడైతేనేమో గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వబోవడం లేదు కానీ ఒక సంఖ్య ఇవ్వబోతున్నారు. And then they say it's going to be biometric. They are going to implant in your body. ఆ సంఖ్యను మీ శరీరములో నిక్షిప్తం చేసే ప్రక్రియ చేయబోతున్నారు. Now first they will give you a card. మొదటేమో ఒక కార్డు ఇచ్చేవాళ్ళు. And later on you are going to get a number implanted in you. మరి మీ మీద లిఖించబడిన ఒక సంఖ్యను తీసుకోబోతున్నారు. That they have found a right hand and the forehead is the right place. ఆ సంఖ్య మీ ముంజేతి మీద కానివ్వండి లేకపోతే మీ నొసట కానివ్వండి తీసుకోబోతున్నారు. They have already found out a chip which is just in the size of a rice. మరి ఒక బియ్యము గింజంత పరిమాణములో ఒక చిప్ను ఇప్పటికే కనుగొన్నారు వాళ్ళు. A great company in Philippines called Maxwell. Maxwell company is making crores of chips like that. మరి ఫిలిపియన్లో మ్యాక్స్వెల్ అనే సంస్థ వారు కోట్ల కొలదిగా ఈ చిప్స్ ను తయారు చేస్తున్నారు. In Mexico, more than 90% of people have got these chips implanted in their body. మరి మెక్సికో అనే దేశంలో ఇప్పటికే 90% కంటే అధికంగా ప్రజల లోపల ఈ సంఖ్యను లిఖించడం జరిగింది. They were compelled to do it because there were so many kidnapping was going on. మరి ఎందుకు ఇలా బలవంతంగా ఈ సంఖ్యను వారిలో లిఖించడం జరిగిందంటే కిడ్నాప్ కేసులు అక్కడ ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే ఎత్తుకొని పోవడం అనేది. Then drug business was going on. అలాగే మాదక ద్రవ్యాల వ్యాపారం అధికంగా ఉంది అక్కడ. Therefore they have more than 90% of the people, these chips have already been implanted in their body. అందుచేతనే మెక్సికో దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరి దేహాల లోపల ఈ చిప్స్ ఇప్పటికే 90% కంటే అధికంగా లిఖించబడ్డాయి. And you know the ATM cards being taken away by people. మీకు తెలుసు కదండి ఈ ఏటీఎం కార్డ్స్ అనేవి ప్రజల చేత దొంగిలించబడుతున్నాయి. And not only that, they have found out some system. When you go to a ATM card, some people can stay far away and take your number. మరి మీరు ఏటీఎం కార్డు తీసుకొని మెషిన్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ డబ్బులు తీసుకునే సమయంలో మీ వెనకాల ఎడంగా ఒకరుండి ఆ సంఖ్యను లాగేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. They may be sitting in a car. వాళ్ళు బహుశా కారులో కూర్చొని ఉండవచ్చు. They have some kind of a machine from there. They fit it and they get your number. మరి వాళ్ళు ఆ కారులో కూర్చొని ఒక రకమైన యంత్రం పరికరం ద్వారా మీరు ఆపరేట్ చేస్తున్న సంఖ్యను లాగేసుకుంటారు. Like that, so much people money has been robbed away all over the world. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇలాంటి ప్రక్రియ ద్వారా అనేక మంది డబ్బులు దొంగిలించబడ్డాయి. While I was in America, I have seen practically how they are doing these chips implanted on the foreheads and in the right hand. మరి అమెరికా దేశంలో ఉన్నప్పుడు నేను వాస్తవంగా పరికించి చూసింది ఏమిటంటే ఈ ముంజేతి మీద నొసట మీద ఈ లిఖించడం అనే ప్రక్రియ ఎలా జరిగిందో గమనించాను. You have it in your right hand. ఈ మరి మీ కుడి చేతి యొక్క ముంజేతి మీద దాన్ని కలిగి ఉండొచ్చు.
And when you go out of the house, you just show it, your house will be automatically locked. మీరు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు తలుపు దగ్గర ఆ గడప దగ్గర ఇలా చేయి కుడి చేయి చూపెడితే చాలు, అది దానంతట అదే మూసుకొని పోతుంది, తాళం వేయబడుతుంది. When you come to the car, you just show the hand, the car will be open. మీ కార్ దగ్గరికి వచ్చేసి ఆ కుడి చేయిని ఇలా చూపెట్టారంటే చాలు, కార్లు తలుపులు తెరుచుకుంటాయి. When you go to the bank, just show this, the account is open. మీరు బ్యాంకులోకి వెళ్ళి ఆ ఎదురుగా మీ చేయిని చూపెడితే చాలు, మీ ఖాతా తెరవబడుతుంది. Your money you can get. మీ డబ్బు మీరు పొందుకోవచ్చు. So nobody can steal it from you. ఇక ఎవ్వరు కూడా మీ దగ్గర నుండి డబ్బులు దొంగిలించలేరు. But what John the Baptist, John who was in the Isle of Patmos says, కానీ పద్మాసు ద్వీపములో పరవాసిగా ఉన్న యోహాను గారు ఏమంటున్నారు? everyone will get a number. ప్రతి ఓ మనుష్యుడు ఆ సంఖ్యను పొందుకుంటాడు. If any person doesn't get that number, he will not be able to sell and buy. ఏ మనుష్యుడైనా సంఖ్యను పొందుకొనట్లయితే అతడు అమ్మను లేడు, కొనను లేడు. My dear friend, how much things are ready now? నా ప్రియమైన స్నేహితులారా, ఇప్పటికే ఎన్ని సిద్ధపరచబడ్డాయో చూడండి. Everything is taking place according to the word of God. ప్రతిదీ కూడా దేవుని వాక్యానుసారంగానే జరిగించబడుతోంది. In India, we are going to get the number. భారతదేశంలో మనం ఆ సంఖ్యను పొందుకోబోతున్నాం. Now you don't be afraid to take the number. ఇప్పుడేమో ఆ సంఖ్యను తీసుకోవడానికి భయపడవలసిన అవసరం లేదు. When Antichrist comes and gives that special number, we will not be here. మరి క్రీస్తు విరోధి వచ్చి ఆ ప్రత్యేకమైన సంఖ్యను నీలో ప్రతిక్షేపించే వేళ మనం ఈ భూమి మీదనే ఉండం. Let them do it. వాళ్ళు చేసుకొనివ్వండి వాళ్ళ We పని. will watch it from our eternal place. మన నిత్యత్వ స్థలములో నుండి జరుగుతున్న సంగతులను చూద్దాం. But things are ready now. కానీ అన్ని విషయాలు కూడా ఇప్పటికే సిద్ధపరచబడ్డాయి. Now, my dear friend, I would like to draw your attention to the present crisis faced by the world. ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న ప్రస్తుత క్లిష్ట పరిస్థితి వైపు మీ దృష్టి సారించమని చెబుతున్నాను స్నేహితులారా. Have you ever thought that in Egypt such a big turnaround will take place? మరి మీరు ఎప్పుడైనా ఊహించారా కనీసం ఈజిప్టు దేశములో మరి అలాంటి గొప్ప మార్పు జరుగుతుందని చెప్పి? Hosni Mubarak ruled that country for 30 years as an elected president. మరి ఎన్నిక చేయబడిన అధ్యక్షునిగా హోస్ని ముబారక్ సుమారు ఈజిప్టు దేశాన్ని 30 సంవత్సరాలు ఏలుబడి చేశాడు. When 1967 war was going on, Colonel Nasser said, I will wipe out Israel from the world map. మరి 1967వ సంవత్సరంలో యుద్ధం జరుగుతున్న వేళ కల్నల్ నాసర్ గారు చెప్పింది ఏమిటంటే, భూమి యొక్క చిత్రపటము నుండి ఇస్రాయేల్ అనే పేరును నేను తుడిచిపెడతానన్నాడు. At that time, I was in Golconda of Hyderabad. ఆ సమయంలో నేను పాత నగరంలోని గోల్కొండ ప్రాంతంలో ఉన్నాను. In Hyderabad church, Pastor Philip Church, they invited me to preach in a meeting. మరి హైదర్గూడలో ఉన్న సంఘంలో బోధించడం కొరకు నన్ను ఫిలిప్ పాస్టర్ గారు ఆహ్వానించారు. There was not a big convention, a convention. They wanted me to preach. మరి అది ఒక మోస్తరు కన్వెన్షన్ అండి. నన్ను బోధించడం కొరకు అక్కడికి పిలిచారు. At that time, this 1967 war was going on. మరి అదే సమయంలో ఈ 1967వ యుద్ధం కొనసాగించబడుతోంది. Through BBC, I heard Colonel Nasser says, I'll wipe out Israel from the world map. మరి బ్రిటిష్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కార్పొరేషన్ ద్వారా జారీ చేయబడింది ఏంటంటే, ఈ కల్నల్ నాసర్ గారు భూమి యొక్క చిత్రపటము నుండి ఇస్రాయేల్ అనే పేరును తుడిచిపెడతానన్నాడు. At that time, holding this Bible, I said, ఆ సమయంలోనే ఈ బైబిల్ గ్రంథాన్ని ఇలా పట్టేసుకొని, that morning BBC said, Colonel Nasser says, I'll wipe out Israel. మరి ఉదయకాలమే బీబీసీ ఏమని ప్రసారం చేసిందంటే, కల్నల్ నాసర్ గారు ఇస్రాయేల్ అనే పేరును తుడిచిపెట్టబోతున్నాడని. Remove them from the world map. మరి భూప్రపంచ పటము నుండి వాళ్ళ పేరును తీసేస్తానన్నాడు. Holding this Bible that night, I said, Israel will remain, Colonel Nasser will go. నేను బైబిల్ గ్రంథాన్ని పైకెత్తి చెప్పింది ఏమిటంటే,
ఇశ్రాయేలు ఉన్న ఫలంగా ఉంటుంది అన్న కల్నల్ నాసర్ గారే అంతమైపోతాడని చెప్పారు. I quoted from the book of Zechariah and other prophecy, and I said Israel will not go, Colonel Nasser will go. మరి జకరియా గ్రంథము ఇతర ప్రవక్తల గ్రంథంలో నుండి లేఖనాధారమైన భాగం తీసుకొని ఇదిగో ఇశ్రాయేలు భూ ప్రపంచ ప్రకటన నుండి అదృశ్యం కావబోవడం లేదు గాని కల్నల్ నాసర్ గారే అంతమవుతారని చెప్పాను. Next morning you all may have heard Colonel Nasser resigned. మీకు తెలిసే ఉండాలి ఆ మరుసటి రోజే కల్నల్ నాసర్ గారు తన పదవికి రాజీనామా It చేసేశారు. is not because I said, it is the fulfillment of the prophecy of the word of God. ఇదేదో నేను చెప్పిన దాన్ని బట్టి జరగలేదు గాని దేవుని యొక్క ప్రవచన లేఖనానుసారంగా సంభవించింది. So everything takes place according to the timing of God. మరి ప్రతిదీ కూడా దేవుని యొక్క కాలమాన ప్రకారంగా సవ్యంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. After Colonel Nasser, America changed their policy. మరి కల్నల్ నాసర్ గారి తర్వాత మరి ఆ సూత్రాన్ని అమెరికా దేశం రద్దు చేసింది. So they changed their policy. They wanted to make Egypt a friendly country for Israel. మరి అలాంటి ప్రాతిపదికను వాళ్ళు రద్దు చేసి ఇశ్రాయేలుకు స్నేహపూర్వకమైన హస్తాన్ని అందించడం జరిగింది. So whatever the nation Israel came and destroyed in Egypt, America and Israel joined together, built it again. మరి ఈజిప్ట్లో ఏవేవైతే సర్వనాశనం చేయబడ్డాయో ఇప్పుడు ఇశ్రాయేలు అమెరికా ఇద్దరు కూడా చేతులు కలిపి దాన్ని పునర్నిర్మాణం చేసే దిశలో ప్రయత్నిస్తున్నారు. And they have made it. వాళ్ళు చేసేసారండి ఇప్పటికేను. And then they brought Hosni Mubarak. ఆ తర్వాత హోస్ని ముబారక్ గారిని తీసుకొని వచ్చారు. Now, in the whole Gulf countries, only one friendly nation for Israel and America is Egypt. మరి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చూస్తే ఈజిప్టుకు Gulf countries. గల్ఫ్ దేశాలన్నింటిలో గనక మనం పరీక్షను చూస్తే ఈజిప్టుకు స్నేహస్తాన్ని అందించిన వారిలో ఇద్దరే ఉన్నారు, ఇశ్రాయేలు అమెరికా దేశం. Only one country friend to Egypt, Israel and America. ఒక్కటే దేశం ఉందండి, ఈజిప్టు దేశం. అది ఇశ్రాయేలుకు స్నేహపూర్వకంగా ఉంది, అమెరికా కూడా స్నేహపూర్వకంగా ఉంది. You must have read the Palestine problem. Whenever it comes, the settlement takes place in Cairo. మరి మీకు తెలిసే ఉంటుంది, పాలస్తీనాలో ఎప్పుడు సమస్య ఉత్పన్నమైనా దాని పరిష్కారం కైరోలో జరుగుతుంది. So Hosni Mubarak was a friend of America and a friend of Israel and also a friend of Palestinian. మరి హోస్ని ముబారక్ గారు అమెరికా కూడా స్నేహితుడే, ఇస్రాయేల్ దేశానికి స్నేహితుడే, అలాగే పాలస్తీనా దేశానికి కూడా స్నేహితుడేనండి. So their problems were being, the only place where they used to solve the problem was in Cairo. మరి వాళ్ళ సమస్యలన్నింటిని కూడా పరిష్కరించే కేంద్ర స్థలం ఏంటంటే కైరో. Whenever Israel brings a problem, Palestinian brings a problem, settlement takes place in Cairo. ఎప్పుడు పాలస్తీనా దేశం ఏదైనా సమస్య తెచ్చినా గానీ, ఇస్రాయేల్ దేశం ఏదైనా సమస్య తెచ్చినా గానీ దాన్ని పరిష్కారం చేసే స్థలము కైరో. Nobody ever expected Hosni Mubarak position will be turned down. మరి ఎవరు కూడా ఎప్పుడు ఊహించి ఎరుగరు మరి హోస్ని ముబారక్ గారి యొక్క స్థానము భ్రంశమవుతుంది, లేకపోతే You తొలగిపోతుంది. may all have read the newspapers. Because of continuous procession, Hosni Mubarak has to flee from there. మరి లెక్కలేని ఊరేగింపులు ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ధర్నాలు జరిగిన కారణాన్ని బట్టి చిట్ట చివరికి హోస్ని ముబారక్ గారు తప్పుకోక తప్పలేదు. America tried their best to keep him there. మరి అమెరికా దేశము శాయశక్తుల వడ్డింది ఆయన ఎలాగైనా ఆ పదవిలో కొనసాగించాలని. But the time of God has come. Hosni Mubarak had to go. కానీ దేవుని సమయం సమీపించింది, హోస్ని ముబారక్ గారు వెళ్ళిపోవలసి వచ్చింది. Now they are raising many allegations against him. మరి ఇప్పుడు చూస్తేనేమో ఆయనకు విరోధంగా అనేక అభియోగాలు వాళ్ళు మోపుతున్నారు. Now that wave of problems, internal problems, is spreading into all Gulf countries now. మరి అలాంటి సమస్యల యొక్క గాలి గల్ఫ్ దేశాలన్నింటిలో కూడా వ్యాపిస్తోంది.
in Bahrain, in Oman, in all the places. ఇన్ బెహ్రీన్ లో కానివ్వండి, ఒమాన్ లో కానివ్వండి, ఇంకా ఇతర స్థలాలన్నింటిలో కూడా వ్యాపిస్తోంది. Now the great problem is going on in Libya and Damascus. మరి లిబియాలోను దమస్కులోను పెద్ద సమస్య ఉత్పన్నం కాబోతోంది. So the great problem is spreading now there. మరి గొప్ప సమస్య ఒకటి అక్కడ ఉత్పన్నం కాబోతోంది. Now this is going to be a great news for the whole world. మరి ప్రపంచమంతటికి కూడా ఇది ఒక గొప్ప వార్తగా ఉండబోతోంది. Now the recent earthquake in Japan. మరి ఈ మధ్యనే సంభవించిన జపాన్ యొక్క భూకంపం. Matthew 24 verse 7. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 7వ వచనం అండి. Matthew 24:7. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 7వ వచనం. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilence, earthquakes in diverse places. జనము మీదికి జనమును, రాజ్యము మీదికి రాజ్యమును లేచును. అక్కడక్కడ కరువులను భూకంపములను కలుగును. ఇవన్నీ వేదనలకు ప్రారంభము. Now you all know that great earthquake, Richter scale 9 earthquake struck Japan. మరి జపాన్లో ఏర్పడిన పెద్ద భూకంపం రిక్టర్ స్కేల్లో చూస్తే 9గా ఉండింది. Japan was a country which suffers earthquakes very often. మరి జపాన్ ఎలాంటి దేశం అంటే తరచూ భూకంపాలకు గురయ్యే ప్రాంతం. So they founded so many techniques which they said we can withstand earthquakes. మరి ఈ భూకంపాల నుండి తప్పించుకోవడానికి అనేక రకమైన యత్నాలతో కూడిన పనులు చేశారు వాళ్ళు. శాస్త్రీయమైన పద్ధతులు అవలంబించారు. They said we can withstand earthquake. మనము ఎర్త్క్వేక్ నుండి తప్పించబడతాం లేకపోతే ఉండగలుగుతామని అనుకున్నారు. India also sent our scientists to learn how Japanese people have found out new technique to withstand earthquake. మరి భూకంపాలు కలిగిన వేళ ఎలాగ మనము నిలవగలమన్న శాస్త్రీయ మరి యాంత్రిక పద్ధతులు ఏమైతే జపాన్ ప్రజలు అవలంబిస్తున్నారో వాటిని అధ్యయనం చేయడానికి భారతీయులను అక్కడికి పంపించడం జరిగింది. Our scientists also went and learned it. మన శాస్త్రులు కూడా వెళ్ళి అవి నేర్చుకున్నారు అక్కడ. So while constructing the houses they are using some techniques. ఇప్పుడు భవనాలు కడుతున్న వేళ ఆ మరి యాంత్రిక సంబంధమైన చిట్కాలను వీళ్ళు వాడుతున్నారు. Now over the radio, television, you every time get this advertisement about building your house, how to make it earthquake safety. మరి వార్తాపత్రికల్లో కానివ్వండి, టీవీల ద్వారా, రేడియోల ద్వారా కానివ్వండి, మరి భూకంపాలు కలిగిన సమయంలో కూడా మరి నిలవరంగా ఉండగలిగిన ఇండ్లను ఎలా మరి యాంత్రిక సంబంధమైన మెలకువలతో కట్టుకోవాలా అని ప్రచారం కూడా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు You all get it, isn't it? మీరందరూ కూడా వాటిని వినే ఉంటారు, పొందుకొని ఉంటారు. In the television and radio it's coming often. మరి రేడియో ప్రసారాల ద్వారా మరి టీవీల ద్వారా ఇవన్నీ కూడా జారీ చేయబడుతున్నాయి. People thought that Japan has got all the wisdom to withstand the earthquake. మరి అందరూ కూడా భావించింది ఏంటంటే జపాన్ గొప్ప విజ్ఞానాన్ని సముపార్చుకుంది, భూకంపాలు వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి ఏం ఢోకా లేదనుకుంది. God allowed the earth to shake a little. దేవుడు భూకంపాన్ని He కొంచెం allowed the earth to shake a little. ఆ భూమిని కంపింపజేయడానికి దేవుడు కొంత అనుమతించాడు. The whole of their knowledge destroyed. వాళ్లకున్న సమస్త పరిజ్ఞానం అంతా నాశనం అయిపోయింది. You must have all heard that their well safeguarded nuclear reactors were also destroyed. మరి వారి యొక్క గట్టి భద్రపరచబడిన న్యూక్లియర్ రేడియో ధార్మిక శక్తితో కూడిన కేంద్రాలన్నీ కూడా సర్వనాశనం చేయబడ్డాయి. I've read in the paper and seen 4 trains were running. They were already flown away by the water. మరి 4 రైళ్లు పడగెడుతున్న సమయంలో ఈ ప్రవాహములు అవి అలాగే కొట్టుకుపోయినాయని చదివాం. The earthquake took place in the sea, therefore a tsunami has come. మరి భూకంపం అనేది సముద్ర గర్భములో సంభవించింది గనక సునామీ వచ్చేసింది.
30 feet high water. మరి 30 అడుగుల ఎత్తుగా నీళ్లు వచ్చేసాయి. God sent the water force. దేవుడు ఈ నీటి యొక్క బలాన్ని పంపించేశాడు. It was a surprise for Japan. జపాన్కి ఇది ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి. Planes began to flow. విమానాలు కూడా కొట్టుకుపోతున్నాయి. Cars and so many things. కార్లు ఇతర ఇంకా అనేక వస్తువులు. Till today they do not know how many are dead. How many are dead? ఇప్పటి కూడానండి చచ్చిపోయిన వారి లెక్క ఎంత ఉందో వాళ్ళకు తెలియడమే లేదు. See how many years, how many months, how many days have passed. ఎన్ని నెలలు గడిచిపోయాయండి, ఎన్ని రోజులు గడిచిపోయాయి. They said 14,000, 18,000, 28,000. Now they say we do not know. మరి మొదటేమో 14,000 అన్నారు, తర్వాత 20,000 అన్నారు, తర్వాత 28,000 అన్నారు. ఇప్పుడు అంటున్నారు అసలు మాకు సంఖ్యే తెలియడం లేదు The అంటున్నారు. pride of Japan God broke in a minute. జపాన్ దేశమునకున్న గర్వాన్ని దేవుడు ఒక నిమిష మాత్రములో నడ్డి విరిచేశాడు. In a minute. ఒక్క క్షణ కాలంలో God proves that I am Almighty God. దేవుడు నేనే సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడనని నిరూపించుకున్నాడు. Now I am going to tell you what is in the immediate future. మరి అతి త్వరలో సంభవించబోయే భవిష్యత్ ఏమిటో మీతో చెబుతాను. And why this great commotion taking place in Gulf countries. మరి గల్ఫ్ దేశాలలో Yes. Big commotion, big upheaval. Big changes taking place. అనేక రకమైన మార్పులు గల్ఫ్ దేశాలు ఎందుకు చోటు చేసుకుంటున్నాయండి. Let us turn to the book of Ezekiel chapter 38 verse 14 to 16. మరి యెహెజ్కేలు గ్రంథం 38వ అధ్యాయము 14వ వచనం నుండి 16 వచనాలండి. Ezekiel 38 14 to 16. యెహెజ్కేలు గ్రంథం 38వ అధ్యాయము 14వ వచనం నుండి 16 వచనాలు. Therefore, son of man, prophesy and say unto Gog, thus saith the Lord God, in that day when my people of Israel dwelleth safely, shalt thou not know it. And thou shalt come from thy place out of the north parts, thou and many people with thee, all of them riding upon the horses, a great company and a mighty army. And thou shalt come up against my people of Israel as a cloud to cover the land. It shall be in the latter days, and I'll bring thee against my land, that the heathen may know me, that when I shall sanctify in thee, O Gog, before their eyes. కాగా నరపుత్రుడా, ప్రవచనం ఎత్తి గోగుతో ఇట్లనుము, ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, నా జనులకు ఇశ్రాయేలీయులు నిర్భయముగా నివసించు కాలమున నీవు తెలుసుకొందువు గదా. ఉత్తర దిక్కున దూరముననున్న నీ స్థలములలో నుండి నీవును నీతో కూడా జనములనేకములను గుర్రములెక్కి బహు విస్తారమైన సైన్యముగా కూడివచ్చి మేఘము భూమిని కమ్మినట్లు ఇశ్రాయేలీయులకు నా జనుల మీద పడెదరు. అంత్యదినముల యందు అది సంభవించును. అన్యజనులు నన్ను తెలుసుకొనున్నట్లు నిన్ను బట్టి వారి ఎదుట నన్ను నేను పరిశుద్ధపరచుకొను సమయమున గోగు నేను నా దేశము మీదికి నిన్ను రప్పించెదను. Here we read about a prophecy about Gog. గోగును గూర్చిన ప్రవచనాన్ని మనం ఇక్కడ చదువుతున్నాం. And who is this Gog? If you read 38th chapter verse 2 and 3, you can understand it. ఈ గోగు అనగా ఏమిటో 38వ అధ్యాయము మొదటి 2 వచనాలు చదివితే 2 తెలుసు. and 3. ఆ 2-3 వచనాలు చదివితే తెలుసు. Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Rosh, Meshach, Tubal, and prophesy against them. మరియు యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై ఈలాగు సెలవిచ్చెను, నరపుత్రుడా, మా గోగు దేశపు వాడగు గోగు అనగా రోషునకును మెషకునకును తుబాలునకును అధిపతి అయిన వాని తట్టు అభిముఖుడవై అతని గూర్చి ఈ మాట ఎత్తి ప్రవచింపుము. There the word Rosh, the country Rosh, stands for Russia. ఇక్కడ రోషు అనగా రష్యా దేశమని భావించాలి. The earlier name of Russia was Rosh. మరి రష్యా యొక్క పాత పేరు రోష్. And then Meshach was the old name of Moscow. మరి ఈ మెషెక్ అనేది పాత పేరు దేనికంటే మాస్కోకు.
Now we have a Bombay renamed as Mumbai. మనకు తెలుసు కదండి, బొంబాయి అని పిలువబడుతున్న దాన్ని ఇప్పుడు ముంబై అని అంటున్నారు. Bangalore is renamed as Bengaluru. మరి బెంగళూరు ఏమో బెంగుళూరు అని ఇప్పుడు పిలుస్తున్నారు. In Andhra Pradesh, any change quickly? No change. Yeah. You wait for it. So the changing of names are coming. మరి పేర్ల యొక్క మార్పులు జరుగుతున్నాయి. Rose is Russia. రోషు అనగా రష్యా, Meshach is the Moscow. మెషక్ అనేది మాస్కో అయి, Tubal is Siberia. తుబాల్ అనంటే సైబీరియా అన్నమాట. So all these countries have come together, coming together. ఈ దేశాలన్నీ ఒక దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాయి. You all know about Soviet Union. మీ అందరికి కూడా సోవియట్ యూనియన్ గురించి తెలుసు. Nikita Khrushchev and the last president was Gorbachev. మరి నికితా క్రుష్చేవ్ ఆఖరి యొక్క అధ్యక్షుడు గోర్బచేవ్ గారు. Soviet Union was a combination of 16 states. మరి సోవియట్ యూనియన్ అనేది 16 రాష్ట్రాల సమ్మేళనం అన్నమాట. India is a combination of how many states? మరి భారతదేశంలో ఎన్ని రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి? More than 29 now. 29 కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. In that way, Soviet Union was a combination of 16 states. మరి అలాగే సోవియట్ యూనియన్ కూడా 16 రాష్ట్రాలతో కూడిందన్నమాట. It was all communist countries. ఇవన్నీ కూడా కమ్యూనిస్టు దేశాలు, రాష్ట్రాలు. Against the West, Soviet Union was a very great force. మరి సోవియట్ యూనియన్ అనేది గొప్ప శక్తిగా ఉన్నది Against the Western countries. ఆ పశ్చిమ దేశాలన్నింటి కూడా ఈ రష్యా దేశం గొప్ప శక్తిగా ఉన్నది. You may be remembering about the Cold War between Western countries and Soviet Union. మరి పశ్చిమ దేశాలకును రష్యా దేశానికి మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం అనే దాని గురించి వినే ఉంటారు. Nobody expected that Soviet Union will be disintegrated. మరి ఎవరు కూడా ఊహించి ఎరుగరు ఈ సోవియట్ యూనియన్ అనేది క్షీణింపజేయబడుతుంది, తగ్గించబడుతుందని చెప్పి. United States of America is also a combination of states. మరి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా కూడా రాష్ట్రాలతో కూడుకున్నది. But the time of Russia has come. మరి రష్యా యొక్క సమయము సమీపించినప్పుడు The prophecy is not about Soviet Union. మరి ప్రవచనము సోవియట్ యూనియన్ గురించింది కాదు. Prophecy is about Russia, the Gog. మరి ఈ ప్రవచనము గోగ్ అనగా రష్యాను గురించి రాయబడింది. So time of God has come, Soviet Union disintegrated. మరి దేవుని సమయము వచ్చినప్పుడు ఈ సోవియట్ యూనియన్ అనేది విభాగించబడింది. Russia has come forward. రష్యా ముందుకు వచ్చేసింది. Now Russia is waiting for a great attack. ఇప్పుడు రష్యా దేశము ఒక గొప్ప దాడి చేయవలనని వేచి ఉన్నది. Ezekiel 38:15. యెహెజ్కేలు గ్రంథం 38వ అధ్యాయము 15వ వచనం అండి. Ezekiel 38:15. యెహెజ్కేలు గ్రంథం 38వ అధ్యాయము 15వ వచనం. And thou shalt come from thy place out of the north parts, thou and many people with thee, all of them riding upon the horses, a great company and a mighty army. ఉత్తర దిక్కున దూరముననున్న నీ స్థలములలో నుండి నీవును నీతో కూడా జనములనేకములును గుర్రములెక్కి బహు విస్తారమైన సైన్యముగా కూడివచ్చి. How Russia is going to come against Israel? ఇశ్రాయేలుకు విరోధంగా రష్యా ఎలాగు రాబోతోంది? What is the reason behind it? మరి దాని వెనకాల ఉన్న కారణం ఏమై ఉంది? That you can find chapter 38 verse 9 to 11. మరి దానికి జవాబును యెహెజ్కేలు గ్రంథం 38వ అధ్యాయము 9-11 వచనాల్లో తెలుసుకోవచ్చు. Thou shalt ascend and come like a storm, thou shalt be like a cloud to cover the land, thou and thy bands and many people with thee. And thus saith the Lord God, it shall come to pass that at the same time shall things come into thy mind, and thou shalt think an evil thought, and thou shalt say, I will go up to the land of unwalled villages. I will go to them that are at rest, that dwell safely, all of them dwelling throughout walls and having neither bars nor gates. గాలి వాన వచ్చినట్లును
మేఘము కమ్మినట్లును నీవు దేశము మీదికి వచ్చెదవు. నీవును నీ సైన్యమును నీతో కూడిన బహుజనమును దేశము మీద వ్యాపింతురు. ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, ఆ కాలమందు నీ మనస్సులో అభిప్రాయములు పుట్టును. నీవు దురాలోచన చేసి ఇట్లనుకొందువు, నేను ప్రాకారములు లేని గ్రామములు గల దేశము మీదికి పోయేదను, ప్రాకారములను అడ్డగడియలను గౌనులను లేని దేశము మీదికి పోయేదను, నిమ్మలముగాను నిర్భయముగాను నివసించు వారి మీదికి పోయేదను. Friends, I want you to be very attentive now. స్నేహితులారా, ఇప్పుడైతే మీరు బహు మెలకువగా ఉండాలని నేను కోరుతున్నాను. All what I said, even if you don't hear a word, doesn't matter. ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన మాటలలోనిది ఏది వినకపోయినా పర్వాలేదు. But what I'm telling you now, you understand. కానీ ఇప్పుడు చెప్పబోయే సంగతులను మీరు అర్థం చేసుకోండి. Here, the prophet says, Russia will have an evil thought. ఇక్కడ ప్రవక్త ఏమని చెబుతున్నాడంటే, రష్యా దురాలోచన కలిగి ఉంటుంది. They'll say, I'll now go to the country which are not afraid living freely. మరి నివాసం ఉండడానికి భయము లేని దేశము మీదికి నేను వెళ్ళేదను అంటున్నాడు. Israel is the nation. ఇశ్రాయేలు దేశం. Till this big commotion happened in Gulf countries, Israel was always under tension. మరి గల్ఫ్ దేశాల్లో ఎప్పుడైతే ఈ మార్పులు చేర్పులు చోటు చేసుకున్నాయో, ఇశ్రాయేలు దేశానికి భయం పట్టుకుంది. No. No. Afraid. Till that happened, they were living in fear. ఇవన్నీ జరగడానికంటే ముందుగానండి వీళ్ళు నిర్భీతిగా బ్రతుకుతూ ఉండినారు. They were in fear. భయంతో ఉండినారు. Because this Palestinians were attacking them, sending rockets into their land. ఎందుకంటే ఇశ్రాయేల్ భూభాగం మీదకి పాలస్తీనులు ఎప్పుడు కూడా రాకెట్లు ప్రయోగిస్తుండేవాళ్ళు. From Lebanon, rockets used to come. లెబనాను నుండి రాకెట్లు వస్తుండేవి. Syria also, rockets used to come. అలాగే సిరియా కూడా రాకెట్లు ప్రయోగిస్తుండేది. Till last 2 months, people of Israel were living in a great fear always. మరి 2 మాసాల క్రితం వరకు ఇశ్రాయేలు ప్రజలు బహు భయముతో బ్రతుకుతూ ఉండినారు. When the rocket will come. ఎప్పుడు రాకెట్ వస్తుందా అని. Always rockets used to come. ఎప్పుడు చూసినా కూడా రాకెట్లు వస్తూనే ఉండేవి. Every day. ప్రతి రోజు కూడాను. Now after this Egypt problem started. ఈ ఈజిప్ట్ యొక్క సమస్య ఆరంభమైన తరువాత rocket is decreased. రాకెట్లు రావడం తగ్గింది. And once in a month, 1 rocket or 2 rockets. మరి నెలకు 1 రాకెటో లేక 2 రాకెట్లు వస్తున్నాయి. Otherwise, they used to have rockets in the morning, in the afternoon, in the evening, in the bus stand, in the school, always casualties. మరి ఉదయకాలము Before దానికంటే ముందుగా రోజు కూడా ఉదయకాలము మధ్యాహ్నము సాయంకాలము మరి స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకా పనిపాట్లో ఉన్నప్పుడు ఈ రాకెట్లు అనేవి తరచూ ప్రయోగించబడుతుండేవి. they wanted to remove the nation Israel from that area. మరి ఇశ్రాయేలు యొక్క పేరును ఆ స్థలం నుండి తుడిచివేయాలన్న ప్రయత్నం చేశారు. They were always fighting. ఎప్పుడు చూసినా యుద్ధం చేస్తూ ఉండినారు. But because of this big upheaval or big problem going on in the Gulf countries, Israel is resting now peacefully. ప్రస్తుతము గల్ఫ్ దేశాల్లో మరి నెలకొనిన మార్పులు చేర్పులు మరి వీటిని బట్టి ఇశ్రాయేల్ దేశం ఇప్పుడు నిమ్మలంగా ఉంది. Now firing and problem is going on even in Egypt also, it is continuing now. మరి ఈజిప్టు దేశంలో ఇంకా కాల్పులు ఆ తర్వాత ఇతర ప్రయోగాలన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. Libya, it's happening. మరి లిబియాలో కూడా సంభవిస్తున్నాయి. Syria, it's happening. సిరియా దేశంలో సంభవిస్తున్నాయి. All around the countries of Israel, this problem, internal problem is going on. మరి ఇశ్రాయేల్ చుట్టుపక్కల దేశములన్నింటిలో కూడా ఈ అంతర్యుద్ధం అనేది బయలుదేరుతోంది. It's very serious internal problem. మరి ఇది అతి తీవ్రతరమైన ఆంతర్య సమస్య ఇది. Even in Bahrain also internal problem is going on. మరి బహ్రెయిన్ లో కూడా చూస్తే మరి అంతరంగ సమస్య ఉత్పన్నమవుతోంది. Now Israel thinks we can be at ease for a while. మరి ఇశ్రాయేల్ దేశం ఇప్పుడు ఏమనుకుంటుందంటే
ఇప్పటికైనా కాస్త నిమ్మలంగా మేము ఉండగలం. At that time, what Russia is going to do? అదే సమయంలో రష్యా ఏం చేయబోవడానికి ఉపక్రమిస్తోంది? They are having an evil thought. వారి లోపల ఒక దురాలోచన ఉన్నది. Now I can attack Israel. ఇప్పుడు నేను ఇక ఇశ్రాయేలు మీద దాడి చేయగలను. It was possible America could come and help Israel from Egypt. మరి సాధ్యమే అమెరికా దేశం వచ్చి ఇశ్రాయేలుకు సహాయపడడానికి Egypt base. ఆ ఈజిప్టును ఆధారం చేసుకొని చేయవచ్చు ఆ పని. But Egypt is also removed from that position. కానీ ఈజిప్ట్ పరిస్థితి చూస్తే దాని స్థానం నుండి తొలగిపోయింది. ఇప్పుడు Now America has no hold in Egypt. మరి ఇప్పుడు ఈజిప్ట్ దేశములో అమెరికాకు పట్టసలే లేదు. So Russia is thinking now is the time. అందుకే రష్యా ఇప్పుడు ఏమని ఆలోచిస్తోందంటే ఇదే అదునైన సమయం. Why? ఎందుకని? Russia knows the nation that controls the oil traffic will become richest overnight. మరి రష్యా నమ్ముతున్న సంగతి ఏంటంటే ఎవరైతే తైలపు నిధులన్నింటినీ Crude oil. క్రూడ్ ఆయిల్ అంతటిని కూడా నియంత్రించగలరో వాళ్ళే ప్రపంచములో ఐశ్వర్యవంతమైన దేశంగా ఉంటారని Now భావిస్తున్నారు. America is through their bases controlling the export of crude oil. మరి అమెరికా తనకున్న ఆధార స్థావరాలను బట్టి ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ యొక్క వాణిజ్య వ్యాపారాన్ని నియంత్రిస్తోంది. American bases are here and there. అమెరికా యొక్క ఆధారభూతమైన స్థలాలు ఇక్కడ అక్కడ ఉన్నాయి. So all the crude oil ships are being protected by America through their bases all over the sea. మరి సముద్ర తీరం అంతటా కూడా అమెరికా తనకు కలిగిన ఆధార స్థలాల ద్వారా ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ యొక్క వాణిజ్య వ్యాపారాన్ని నియంత్రిస్తూ వస్తుంది ఇప్పటివరకు. So the royalty America gets is a very huge amount. మరి అమెరికా దేశము పొందుకుంటున్న ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ మీద యొక్క రాయితీ అతి గొప్పగా ఉంది. If that is taken over by Russia, overnight Russia will become a richest nation. ఒకవేళ ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ మీద వచ్చే రాయితీని గనక రష్యా దేశం పొందుకుంటే ఒక రాత్రికి రాత్రే రష్యా ఐశ్వర్యవంతమైన దేశం అవుతుంది. For that purpose, Russia made friendship with Iran. ఆ ఉద్దేశము కోసమే రష్యా ఇరాన్ తో స్నేహభావం కలిగి ఉంది. All nations were saying you should not help Iran to build their nuclear power. మరి ఇరాన్ దేశంలో న్యూక్లియర్ యొక్క పవర్ నిర్మాణం చేయడానికి ఏ దేశం కూడా సహాయపడటం లేదు. They said that UNO said no country should cooperate. మరి ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రకటించింది ఏమిటంటే వీరికి న్యూక్లియర్ పవర్ నిర్మాణం చేసుకోవడానికి ఏ దేశం కూడా సహకరించొద్దని. But 3 months before, Russian president went there and signed the pact. మరి 3 మాసాల క్రితం రష్యా దేశాధ్యక్షుడు వెళ్ళి ఆ పథకం కొరకైన దాని మీద సంతకం కూడా చేశాడు. About 42 days before, Russian people went there and started refueling nuclear facility in Iran. 42 రోజుల క్రితం From today, 42 days. ఈ రోజు గనక లెక్క గడితే 42 రోజుల క్రితం రష్యా దేశం వాళ్ళు వెళ్ళి Nuclear recharging. ఆ న్యూక్లియర్ రీఛార్జ్ యొక్క పనులను వాళ్ళు ఆరంభించేశారు. It may take about 10 or 15 or 20 days for the nuclear power to be fully charged. మరి న్యూక్లియర్ యొక్క పవర్ ను పూర్తిగా నింపడానికి బహుశా 15-16 రోజులు పట్టొచ్చు. The whole world condemned Russia. మరి ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా రష్యాను ఖండిస్తున్నాయి. Russia did not say a word. రష్యా ఒక్క మాటైనా కూడా చెప్పకుండా Russia is preparing for this attack long before. మరి ఇలాంటి దాడి చేయాలన్న లక్ష్యంతో రష్యా ఎంతో కాలం నుండి ఎదురు చూస్తోంది. You may all remember, all on a sudden Russian tanks marched onto Georgia. మరి అకస్మాత్తుగా రష్యా దేశం యొక్క ట్యాంకులన్నీ కూడా జార్జియా దేశం వైపు ఒకసారి మార్చింగ్ చేశాయి. అవి all world say, why are you going to Georgia? ప్రపంచ దేశాలను కూడా ప్రశ్నించాయి, ఎందుకని మీరు జార్జియాకు బయలుదేరుతున్నారని. All the tanks of
Russia moved into Georgia. మరి రష్యా దేశం యొక్క యుద్ధ ట్యాంకులన్నీ కూడా జార్జియా వైపు ప్రయాణించాయి. Georgia was also frightened. జార్జియా కూడా భయపడిపోయింది. It was a secret move. ఎందుకంటే అది ఒక రహస్యపు కదలిక. Why? ఎందుకని? They were giving training to their tanks how to move fast. మరి వాళ్ళ యుద్ధ ట్యాంకులు అతి శరవేగంగా ఎలా పరిగెత్తాలో అని వారికి తర్బీదునిస్తూ ఉండినారు. After that training they went back to Russia. మరి ఈ తర్బీదు కాలమైన తర్వాత వాళ్ళు తిరిగి రష్యా దేశమునకు వెళ్ళిపోయారు. The world doesn't know why they did that. మరి ప్రపంచానికి తెలియదు వాళ్ళు ఎందుకు అలాగా చేశారని చెప్పి. Now one more thing which recently happened. మరి మరొక విషయం ఈ మధ్యన జరిగింది ఏమిటో తెలుసుకోవాలి. Verse 16 of 38th chapter. మరి 38వ అధ్యాయములోని 16వ వచనమండి. And thou shalt come up against my people Israel as a cloud to cover the land. మేఘము భూమిని కమ్మినట్లు ఇశ్రాయేలీయులకు నా జనుల మీద పడెదరు. You will come like a cloud. మీరు మేఘము వలె వస్తారు. From Russian base it takes 8 minutes to for a jet plane to come to the land of Israel. మరి రష్యా భూభాగము నుండి Russian base. రష్యన్ బేస్ ఆ స్థావరము నుండి ఇస్రాయెల్ దేశానికి రావడానికి 8 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. Jet planes, fighter planes. అంటే యుద్ధ విమానాలు చేరుకోవడానికి 8 నిమిషాల కాలం పడుతుంది. If it takes off from Russia, within 8 minutes they can come to Israel. ఒకవేళ రష్యా భూభాగం నుండి కనుక వాళ్ళు ఎగిరితే 8 నిమిషాల లోపుగా వాళ్ళు మరి ఇస్రాయెల్ దేశానికి చేరుకుంటారు. Here the word of God says they'll come like a cloud. ఇక్కడ దేవుని వాక్యం ఏమని సెలవిస్తుందంటే మేఘము వలె వాళ్ళు వస్తారు. You know, recently Russia painted all their warplanes in cloud color. మీకు తెలుసండి, ఈ మధ్యనే రష్యా తమ యుద్ధ విమానాలన్నింటికి కూడా బూడిద కలర్ పూసేసింది. Why? ఎందుకని? In order to protect, escape from the radars, they have painted all their planes with black color. మరి రాడార్స్ యొక్క ప్రయోగము నుండి తప్పించుకోవడానికి వాళ్లకున్న యుద్ధ విమానాలన్నింటికి కూడా వీళ్ళు బూడిద రంగు వేసేశారు. Prophet Ezekiel says you will come like a cloud. మరి ప్రవక్త అయిన యెహెజ్కేలు నీవు మేఘము వలె వస్తావని చెబుతున్నాడు. If Russia thinks to come and attack the land of Israel, in 8 minutes they can come. ఒకవేళ రష్యా గనక ఇస్రాయెల్ మీద దాడి చేయాలనుకుంటే 8 నిమిషాల కాలంలో వచ్చేస్తుంది. Black Sea, they have taken lease for 17 years. మరి నల్ల సముద్రాన్ని 17 సంవత్సరముల కొరకు వాళ్ళు మరి అద్దె తీసుకున్నారు, అరువు తీసుకున్నారు. That is in 2010 they took it. అంటే 2010వ సంవత్సరంలో వాళ్ళు దాన్ని తీసుకున్నారు. Now all the Russian fleets are in Black Sea. మరి ఇప్పుడు Russian fleets, naval fleets. మరి రష్యన్ యొక్క జలాంతర్గాములన్నీ కూడా ఇప్పుడు సముద్రములో ఉన్నాయి. In Black Sea. నల్ల సముద్రములో ఉన్నాయండి. Black Sea is in custody of Georgia. మరి నల్ల సముద్రం అనేది జార్జియా యొక్క ఆధీనములో ఉన్నది. They have taken 17 years lease. వాళ్ళేమో ఇప్పుడు 17 సంవత్సరాల లీజు తీసుకున్నారు. So all the fleets of Russian fleets are in Black Sea now. మరి ఇప్పుడు చూస్తేనేమో రష్యా దేశం యొక్క జలాంతర్గామి నౌకలన్నీ కూడా నల్ల సముద్రంలో ఉన్నాయి. The world's strongest naval force is Russian naval force. మరి ప్రపంచములో నావిక బలము కలిగిన దేశం ఏదంటే రష్యా దేశమే. Air Force America. ఎయిర్ ఫోర్స్ ఏమో అమెరికా దేశానికి చెందింది. Naval force Russia. మరి నావల్ ఫోర్స్ అంటే ఈ జలాంతర్గామి నౌకల బలమేమో రష్యాకున్నది. In 1.5 hours time they can come to the coast of Israel. మరి గంటన్నర సమయంలో ఈ జలాంతర్గామి నౌకల ద్వారా వాళ్ళు ఇశ్రాయేలు తీరానికి చేరుకుంటారు. All the submarines and ships are there. మరి నౌకలు ఓడలు అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. So it needs only 1.5 hours to cover the land of Israel. ఇశ్రాయేలు ప్రదేశాన్ని ఆక్రమించుకోవడానికి వాళ్ళ గంటన్నర కాలం పడుతుంది.
And through tanks, how can they come? మరి ఈ యుద్ధ ట్యాంకుల ద్వారా వాళ్ళు ఏ ప్రకారంగా వస్తారు? They have to come from the north. వాళ్ళు ఉత్తర దిశ నుండి రావాలి. You know, during the last summer, the whole forest of several thousand square miles of Israel was completely burned. Israel. మరి During this ఈ recent. పోయిన వేసవి కాలంలో నుండండి ఇశ్రాయేల్ యొక్క అడవి ప్రాంత భూభాగాలన్నీ కూడా కాల్చబడి ఉన్నాయి. During the last summer, పోయిన వేసవి కాలం మొదలుకొని you must have read in the newspaper, బహుశా ఈ వార్తలు all in the TV and other thing. మీరు వార్తాపత్రికల ద్వారానో లేకపోతే టీవీ ద్వారానో బహుశా వినే ఉండవచ్చు. There was thick forest on the northern area of Israel. ఇశ్రాయేల్ యొక్క ఉత్తర భూభాగం అంతా దట్టమైన అడవులతో కమ్ముకొని ఉండింది. But during that last summer, completely burned. కానీ గత వేసవి కాలం నుండి ఆ భూభాగం అంతా పూర్తిగా కాల్చివేయబడింది. From America, from all over the country, they tried to stop the fire. They could not. మరి అమెరికా దేశం నుండి ఇతర ప్రాంతాల నుండి ఆ అగ్నిని ఎలాగైనా చల్లార్చాలన్న ప్రయత్నం చేశారు కానీ వాళ్ళ చేత కాలేదు. Completely burned. పూర్తిగా దహనమైపోయింది. Now Russian tanks can easily march on to Israel from the north. మరి ఉత్తర దిక్కు నుండి ఈ రష్యా దేశం యొక్క యుద్ధ ట్యాంకులన్నీ హాయిగా ఇశ్రాయేల్ యొక్క భూభాగము చేరుకోవచ్చు. Earlier, because of forest, they could not come. మరి క్రితం సారేమో దట్టమైన అడవుల కారణాన్ని బట్టి వాళ్ళు ప్రవేశించలేకపోయి ఉండినారు. Now it's made plain. ఇప్పుడు చూస్తే అది అంతా మైదానమైపోయింది. Very easily they can come through the air, through the tank and through sea. మరి అతి సులభతరంగా నీటి గుండా కానివ్వండి, భూమి మీద నుండి కానివ్వండి, ఆకాశం నుండి కానివ్వండి హాయిగా చేరుకోవచ్చు.